नमस्कार। आज हेउछि डिसेंबर 25 तारिख गुरुवार। आपण मानक पई नेकी आसीछि आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। सेति पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। ता सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आस्थिबा बेल आइकन को क्लिक करी रखंतु। चलंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। प्रथम खबर बढ़िला पीयूसीसी अवधि वैध कागजपत्र कराई नेबाकू परामर्श। फेब्रुआरी पहिला जाय गाड़ीर वैध कागजपत्र कराई नेबाकू परामर्श दिया जायछि। एही अवधि भितरे आरसी फिटनेस पीयूसी बीमा आदि कराई नेबाकू कहा जायछि। ए नै परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना निर्देश दैछंती। सूचना अनुसार वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र बिना इंधन मना निष्पत्ति फेब्रुआरी पहिला को घुंचाई दिया जायछि। पूर्वरु जानुआरी रु लागू पाई निष्पत्ति होइथिला। गाड़ीर प्रदूषण जांच पाई जनसाधारणक समस्या को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन मंत्रीक निर्देश रे अवधि वृद्धि करा जायछि। जनसाधारणक दाबी को दृष्टि रे रखी वाणिज्य और परिवहन विभागर मंत्री विभूतिभूषण जेनाक निर्देश क्रमे एहाकू फेब्रुआरी पहिला को घुंचाई दिया जायछि। एही अवधि मध्यरे मोटर यान आईन अनुसार वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिबा गाड़ी प्रदूषण जांच कराई नेबाकू विभाग पक्षरु अनुरोध करा जायछि। अवधि को वृद्धि करा जाउथिबारु जनसाधारण विब्रत न होई सुविधारे जांच कराइबे बोली आशा करा जाउछि। फेब्रुआरी 1 पूर्वरु कौनसी पेट्रोल पंप रे काहाकू मध्य प्रदूषण सर्टिफिकेट पई इंधन देबाकू मना करा जाई पारिबो नाही। एही समय रे प्रदूषण सर्टिफिकेट संक्रांत रे व्यापक सचेतनता कार्यक्रम ग्रहण करिबाकू निष्पत्ति होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दक्ष हेबे केन्दुपत्र तोलाली। केन्दुपत्र तोलाली और सेमानंक परिवार सदस्यों को दक्षता तालीम प्रदान करिबो वन विभाग। 2021 ठारू 2024 आर्थिक वर्ष रे प्राण हराइथिबा केन्दुपत्र तोलाली को मृत्युकालीन सहायता प्रदान करा जाइथिबा बेले आगको केन्दुपत्र तोलाली को आर्थिक और सामाजिक स्तर रे आहुरी सशक्त करिबाकू लक्ष्य रखिचंती सरकार। इति मध्यरे केन्दुपत्र तोलाली को मिलिछि मृत्युकालीन सहायता। 2 लाख टंका सहायता पाइछंती उत्तराधिकारी। 2021 ठारू 2024 आर्थिक वर्ष रे प्राण हराइथिबा 145 हिताधिकारी उत्तराधिकारी 2 लाख लेखाएं अर्थात केन्दुपत्र कल्याण ट्रस्ट पांठिरु एककालीन 2 कोटी 90 लाख टंका डीबीटी माध्यम रे हिताधिकारी जमा खाता को पैठ करिछि जयपुर केन्दु लीफ डिविजन बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आजिठु आहुरी बढ़िबो शीत जाडरे थरिबो सारा ओडिशा। परवर्ती खबर आजिठु आहुरी बढ़िबो शीत जाडरे थरिबो सारा ओडिशा। 25 तारिख अर्थात आजिठारु राज्य रे शीत आहुरी बढ़िबो। राज्यर उत्तर पश्चिम दिगरु ठंडा पवन बहिबो। एहा प्रभाव रे थरिबो पूरा ओडिशा एभली आकलन करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ। राज्य रे पश्चिमा झड़ प्रभाव थिला एबे एहा अपसारण होईछि। एबे उत्तर पश्चिम दिगरु आसीबाकू थिबा ठंडा पवन जोगु राज्य रे हाड़ भंगा शीत अनुभूत हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करिसंती। सेपटे आसंता 27 तारिख जाय आभ्यंतरीण ओडिशा और दक्षिण ओडिशार विक्षिप्त स्थान रे घन कुहुडी देखा देई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आज कोरापुट रे 6 डिग्री, नवरंगपुर और फुलवाणी रे 8 डिग्री, रायगड़ा, भवानीपाटना और बलांगीर रे 10 डिग्री, केन्दुझर, सोनपुर, राउरकेला और सुंदरगढ़ रे राति तापमात्रा 11 डिग्री रही पारे। 28 तारिख जाए उपकूल ओडिशार किछि स्थान को छाड़ीदेले राज्यर बाकी स्थान रे राति तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य स्तरीय अंगनवाड़ी केन्द्रर उद्घाटन करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एही कार्यक्रम रे जोग देइथिले मंत्री रवि नारायण नायक। एथि सहित विभिन्न जिल्लार अंगनवाड़ी सेंटर अधिकारी माने आभासी माध्यम रे जोड़ी होइथिले। एही समय रे राज्य रे 491 टी अंगनवाड़ी केन्द्रर शुभ उद्घाटन होइछि। एहा पूर्वरु प्रथम पर्याय रे 913 टी अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटित होइथिला। मोट 1404 टी अंगनवाड़ी लोकार्पण होइछि। आहुरी 10400 अंगनवाड़ी केन्द्र गठन लक्ष्य रे सरकार अछंती बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एथि पई सप्लीमेंटरी बजेट रे 200 कोटी दिया जाइछि। पानी इलेक्ट्रिक सुविधा तथा पिलांक खेलिबा पई अगणा कराजिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना प्रकल्पर उच्च स्तरीय समीक्षा। राज्यर सहरांचल गुड़िकरे कार्यकारी हेउथिबा मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अधीन प्रकल्पर बुधवार गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र एक उच्च स्तरीय समीक्षा करिसंती। समीक्षारु जणा पड़िछि जे चलित आर्थिक वर्ष पई मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना पई 1200 कोटीर व्यवस्था करा जाइथिबा बेले ए पर्यंत 6700 टी प्रकल्प अनुमोदित होईछि एवं 796 कोटी टंका मंजूर करा जाइछि। मंत्री महापात्र समस्त पौर संस्था को प्रकल्प कार्यान्वयन रे त्वरान्वित हेबा सह निर्धारित समय सीमा मध्यरे काम शेष करिबाकू निर्देश दैछंती। विलंब प्रति शून्य सहिष्णुता रहिबो बोली से स्पष्ट करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र रत्न भंडार गणति मणति प्रक्रिया आरंभ हेबो। ए नै श्रीमंदिर प्रशासन को जणाई दिया जाइछि। प्रथमे हाई लेवल कमिटी बैठक बसिबो। एहा परे मैनेजिंग कमिटी को एही प्रसंग आसीबो। मैनेजिंग कमिटी अनुमोदन परे केबे ठारू गणति मणति कार्य आरंभ हेबो से विषय रे सरकार को जणाई दिया जिवो। एही प्रक्रिया 5 रु 6 मास लागिबो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। एपटे रत्न भंडार बैठक आसंता 27 तारिख रे हेबा नै जस्टिस विश्वनाथ रथ सूचना दैछंती। रत्न भंडार
ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି ପରେ ଅଳଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଏଥିସହ ଗଣତି ମଣତି ନେଇ ଏସଓପି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ରଥ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 1978 ମସିହା ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହ ମେଳ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000। ଏହି କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 10,000 ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଇ-କେୱାଇସି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିର 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦିଆଯିବ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା। ଏନେଇ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 2019 ମେ 3 ତାରିଖରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ପୁରୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କଲା ବାତ୍ୟା ଫନି। ବାସହରା ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ପରିବାର। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ସର୍ଭେ ପରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗାଁର 67 ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାନି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉଥରେ ସର୍ଭେ କରି ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହାପରେ ବାସହରା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ବିଚାର କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି 95,100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10,000 ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚୋରା ନିଶା ବେପାର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଘଟିଲା। ଦୋଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ହେବ ନୂଆ ସହର। ଦାସପୁର, ମଳିପଡ଼ା, ଅନ୍ଧାରୁଆରେ ପ୍ରାୟ 800 ଏକର ଜମିରେ ଠିଆ ହେବ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନ୍ୟୁ ସିଟିର ଡିଜାଇନ ଚାଲିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଖ୍ୟାତନାମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୁରଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏହାର ଡିଜାଇନ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର ମାରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟେକ୍ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ସହର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସବୁଜ ସହର ଭାବେ ଏହାକୁ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ସହରରେ 40% ସବୁଜ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ରହିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋଲାର ସିଟି କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସହରରେ ଇ ବସ, ଇ ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୀତ ଅବକାଶ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ସୋମବାର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଶନିବାର କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ଅଦାଲତରେ ଜଷ୍ଟିସ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ MS ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବ। ସେହିପରି ଜଷ୍ଟିସ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ଜଷ୍ଟିସ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ MS ରମଣ ପୃଥକ ପୃଥକ ବେଞ୍ଚରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ତେବେ ଅଦାଲତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିସେମ୍ବର 26, 27, 29, 30 ଏବଂ 31 ତାରିଖ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏହି ଯାତ୍ରା 11 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 78ତମ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ 22ରୁ ଅଧିକ ମଞ୍ଚରେ 200ରୁ ଅଧିକ କଳାକାର ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। 11 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ। ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସମାପନ କରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାକୁ ୱାନ୍ ୱେ କରାଯାଇଛି। ଚୋରି ଡକାୟତି ସହିତ
কিপରି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। 1991 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସହ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାରିଗେଡ୍। ଆଜି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦିନ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅସମ୍ଭାଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାରିଗେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଆଇପି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ତ୍ରୈଲୋକନାଥ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବୈଠକ ଡାକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟର 49ଟି ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନିଲାମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଓଏମ୍ସି ଲିମିଟେଡ୍ ଏମ୍ଡି, ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଏସ୍ଟି ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର ସୁନା ଖଣି ମଧ୍ୟ ନିଲାମ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 16ଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 12ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ 5ଟି, ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ 4ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 5ଟି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 3ଟି, ନୟାଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗହଳିର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ ବୈଦେଶ୍ୱର ଉଭୟ ପଟୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଟ। ସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବଡମ୍ବା ସିଂହନାଥ ମକର ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଟେନସନ ଗଲା। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ମୋବାଇଲ କଲ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନପାରେ। ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସହଜରେ କଲ୍ ଲାଗିଯିବ। କାରଣ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍, ଯାହା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ। ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ବାର୍ଡ ବ୍ଲକ 2। 6.1 ଟନ୍ ଓଜନର ଏହି ବିଶାଳ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍କୁ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବ ଇସ୍ରୋର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ LVM-3 ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।